अनाज मंडियों में अव्यवस्थाओं के बीच पंजाब में अब किसान कुदरत की मार झेल रहे हैं। बीते दिन खराब मौसम और बारिश की वजह से प्रदेश की कई अनाज मंडियों में किसानों की खुले में रखी हुई फसल अब पूरी तरीके से भीग गई है। अनाज मंडियों में खुले पड़े अनाज मंडी काफी मात्रा में गेहूं की फसल जो है भीग गई। किसान पहले से अनाज मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग नहीं होने से परेशान थे, बारदाना की कमी से जूझ रहे थे और अब उसके ऊपर खराब मौसम की दोहरी बाट जो अब किसानों को झेलनी पड़ रही है। किसानों का कहना है प्रदेश की अनाज मंडियों में फसल खरीद के पुख्ता इंतजाम नहीं है, सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर धुरी, नाभा, बरनाला की, जहां पर किसानों की फसल किस तरीके से खुले आसमान में पड़ी हुई थी। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी बारिश होने का और उसके बावजूद अनाज मंडी में प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और अब किसानों की फसल जो है पूरी तरीके से भीग गई है। किसान पहले से परेशान थे। अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों का कहना है था कि बारदाना की कमी देखने को मिल रही है। अनाज मंडियों में जो है ना ही सैनिटाइजर किया जा रहा है, ना ही पानी की पीने की कोई व्यवस्था है और अब किसानों की फसल पूरी तरीके से भीग गई है। ऐसे में अब समझ नहीं आ रहा है कि किसान करे तो क्या करे। पहले प्रशासन की मार और अब कुदरत की मार किसानों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कैप्टन सरकार का यही दावा है कि किसानों को परेशान होने नहीं दिया जाएगा, किसानों के लिए हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, जो जमीनी हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अब किसानों की फसल पूरी तरीके से भीग गई है। तो किसान परेशान है। कई दिनों से किसानों का कहना है कि अभी तो कुछ अनाज मंडियों में खरीदारी भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कागजों में जो है 10 अप्रैल से किसानों की फसल की खरीदारी शुरू हुई है, लेकिन अभी तक भी प्रदेश के कुछ अनाज मंडियों में खरीदारी नहीं हुई है और अधिकतर मंडियों में अव्यवस्थाओं का आलम इस तरीके से है कि किसान बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं कोरोना के संकट काल में। हालांकि कैप्टन सरकार की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, प्रशासन को यही आदेश दिया जा रहा है और बार बार सीएम कैप्टन यही दावा कर रहे हैं कि किसानों को कोई समस्या ना हो। और आपको बता दें कि जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है भारत भूषण आशु, उनका भी यही कहना है कि किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए लगातार आश्वासन भी दे रहे थे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है किसान किस तरीके से परेशान है। जिस मेहनत से, जिस खून पसीने से किसान फसलों को सींचते हैं, आज वही फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई थी और बारिश के चलते पूरी तरीके से भीग गई है। ऐसे में जवाबदेही किसकी है? प्रशासन की है और प्रशासन जो है आंख मूंदे बैठा हुआ है। लगातार सरकार की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं कि किसानों को कोई समस्या ना हो, लेकिन जो व्यवस्था है, अव्यवस्था का आलम इस तरीके से है कि किसान जो है आए दिन परेशान है। तो राजपुरा से मेरे सहयोगी दया सिंह और मोगा से गुरदेव लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजपुरा आना चाहूंगी। दया, तस्वीरें हमने दिखाई है, किसान परेशान है। कुछ दिन पहले तो यही तस्वीर आ रही थी कि किसानों की जो व्यवस्था कुछ नहीं की जा रही है, बारदाने की कमी से पहले से किसान परेशान थे और अब तस्वीरें सामने निकल कर आई है कि जो फसल है वो पूरी तरीके से बिक गई। राजपुरा में क्या स्थिति है? जी दीपिका, गल करिए क्योंकि देर रात तो ही जो मौसम जो खराब होंदा जा रहा सी, क्योंकि लगातार किसानों वालों पिछले 5 महीनों तो जो संघर्ष दिल्ली विखे किया जा रहा है और 6 महीनों तो जी अपनी फसल नूं जिहड़े कहा जाता कि पुत्तां वांगू पाली जाती है, वो फसल लैके मंडियों में आ रहे हैं और बारदाने की समस्या पिछले 10 दिनों तो है। और किसान जिहड़े ने काफ़ी दिनों तो जिहड़े इत्थे बैठे ने, तुसीं देख सकते हो कि किसान ते आड़ती इस समय जिहड़े परेशान नज़र आउंदे ने। मैं किसानों नाल गल करनी जरूर चाहांगा क्योंकि लगातार जिहड़ा किसानों वालों संघर्ष भी किया जा रहा है और किसान जिहड़े परेशान भी ने, उन्हां नाल गलबात करना की समस्या जी, जिवें तुसीं अज इत्थे बैठे हो, की कुछ प्रॉब्लम तुहानूं आ रही है इत्थे? प्रॉब्लम तो यह है जी, देखो बारदाना नहीं आ रहा है क्या, बारदाने कई जिमीदार 5 दिन हो गए बैठे ढेरियां बाद मच्छर ने खा लिए। रात को बारदाना देंदे ना सोने जोगे ना जागने जोगे, जिमीदार की हालत बहुत बुरी हो रही है जी। चक्कर ये है, बहुत सानू परेशानी आ रही है जी। चक्कर तो बच्चे भी ने नाल बैठे, देखो परिवार समेत इत्थे बच्चे भी। तुसीं बच्चे किधर आए हो? तुसीं पापा नाल आए हो? हाँ जी। कितने दिन हो गए इत्थे बैठे? 4 दिन। पापा नाल फसल लेके आए होते हैं। तो तुसीं की कहना चाहते हो, तुहानूं की समस्या है जी? सानू तो समस्या है जी, बारदाना गवर्नमेंट दे नहीं रही। बाकी कोई 5 दिन तो बैठा है, कोई 7 दिन तो बैठा है। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਕੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਕੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਔਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਖੇ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ।
ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਢਾਂਗਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਰੇ, ਮਾਲ ਗੇਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮਾਲ ਗੇਰੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਊਗਾ, 9 ਵਜੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਕਣਕ ਲਾਗ ਫੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਸੁੱਕੂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਸੁੱਕੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਦਰਨਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆੜਤੀ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। देखो जी गल है, मैं अनाज मंडी के चेयरमैन ओम प्रकाश बटेजा बोल रहे हैं। इस सीजन दे रहना बहुत परेशानी हुई है। मैं 50 साल इन्नी परेशानी नहीं देखी। उसका कारण सिर्फ ये है गवर्नमेंट को बारदाना नहीं है, बारदाना टाइम पर नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट DC साहब भी है इतने, DFC साहब भी है ने, MLA साहब ने भी बुलाया मंडी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, बारदाना थोड़ा थोड़ा भेजी जा रहे हैं। रोज़ बारदाना आना शाम को, जिमीदार 3-3 4-4 दिन बैठे हुए हैं। लिफ्टिंग की पोजीशन ये है, माल धाका लगी हुई हैं, स्टैक ला रहे हैं, आड़ती 3 रुपये कट्टा पल्ले पे दे के स्टैक लगा रहे हैं। मौसम खराब हो जाता है, इतने तक भी जिमीदार एक दुकान में 20 आदमी सुते होते रात। आड़ती को बड़ा औखा हो गया, सारे को पानी, चाय पिलानी, रोटी खिलानी, नाश्ता देना, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चलो रोटी तो हर के अपने किस्मत खाता है, लेकिन उन्होंने सेवा वास्ते फिर भी वो राजी नहीं है साढ़े तो। जिमीदार बड़ा परेशान है। वो कहते देखो जी, एक तो बरसात आ जाती है, सानू तरपालां असीं दित्ती हुई हैं, हवा तो उड़ जाती है, फिर खिचड़ी पैंदी है, बड़े परेशान है। लेकिन ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਗੀ। मैं राजपुर अनाज मंडी तो चेयरमैन कोर कमेटी। जहाँ तक समस्यावां का ताल्लुक है, ये ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि समस्यावां क्यों आ रही हैं। केंद्र सरकार लड़का ਕੱਢ ਰਿਹਾ किसान अंदोलन ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਵੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ही इस रगड़े ਵਿੱਚ आए हुए ने। ठीक है दया, हम आपके पास लौटेंगे। गुरदेव सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरदेव, पहले किसान जो है परेशान थे, बारदाना की कमी से परेशान हो रहे थे और उसके बाद मुश्किल से खरीदारी हुई और अब किसानों की जो खुले आसमान के नीचे फसल रखी हुई थी अब वो बिक गई है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर? दीपिका, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਦਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਪਈ ਆ, ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ ਭੇਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ? ਕਣਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਉਹ ਲੇਬਰਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਡੇਢ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਅਨਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਮਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। मजदूर के नाल किसान का ਹੁੰਦਾ, किसान के नाल। ठीक है गुरदेव, आप बने रहिए हमारे साथ। दया, आप भी बने रहिए। चलिए अब रुक करते हैं रूपर का। कोरोना के कोहराम के बीच मौसम के बदले मिजाज ने किसानों पर और कहर बरपाया है। बीते दिनों हुई बारिश और खराब मौसम ने अनाज मंडियों में खुले में पड़ी किसानों की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बारिश ने अनाज मंडियों में इंतजामों की पोल को खोल कर रख दिया है। रोपड़ अनाज मंडी से देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हाँ रोपड़ की अनाज मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿੱਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਣਕ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 250 ਕੁਇੰਟਲ ਜੀ। 250 ਕੁਇੰਟਲ। ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 10-11 ਵਜੇ ਜੁਖ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜੀ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੱਲੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਸੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਕਰਕੇ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਪਿਆ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਈ? ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਏਡੀਆਂ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ? FCI ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਡੁੱਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫਸਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਫਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਖਤਾ प्रबंध धरातल पे दिखाई नहीं दे रहे। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मनप्रीत चाल, कैमरामैन हनी रोपड़। तो मेरे सहयोगी दया सिंह राजपुरा से बने हुए हैं। दया, हालांकि प्रशासन मौसम वैज्ञानिक की तरफ से जो है पहले से भविष्यवाणी की गई थी खराब मौसम को लेकर, इसके बावजूद अनाज मंडी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? आखिर वजह क्या है? जिबका थोड़ी आवाज बहुत घट आ रही है मैनू।
जी, मेरा सवाल ये है, हालांकि मौसम खराब रहने की भविष्यवाणी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पहले से ही की गई थी, इसके बावजूद व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आलम यह है कि आज किसानों की तरफ से जो फसल रखी गई थी वो पूरी तरीके से भीग गई है। ਸੋ ਆੜਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਖਾ ਸਕੋ, ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਧਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਕਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਧਾਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਤੋਲੀ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਲਦੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਬਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਲਕੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ प्रबंध किए हुए हैं। जी दीपिका। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से तो यही आदेश दिया गया कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, समस्या ना हो। हालांकि खुद खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण का भी यही कहना है कि हम किसानों के लिए हर संभव जो सुविधा है वो मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत क्या है, इंडिया न्यूज पंजाब लगातार ये दिखा रहा है। लेकिन एक और बात दया, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, आपसे जो भी इंटरेक्ट करेगा आप प्लीज उनसे कहिएगा कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना का संकट काल जो है अभी मंडरा रहा है और एक बड़ी लड़ाई हम इस वक्त लड़ रहे हैं। चलिए, फिलहाल मेरा ये सवाल ये है कि हालांकि प्रशासन की तरफ से, अनाज मंडी की तरफ से ये बोला गया है कि व्यवस्था पूरी की गई है, लेकिन थोड़ी बहुत चूक रही है। चूक कहां पे रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश बार बार दिए जा रहे, किसानों को कोई समस्या ना हो, मौसम वैज्ञानिक की तरफ से भी भविष्यवाणी की गई थी, इसके बावजूद, तमाम इंतजाम होने के बावजूद, हमारे को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, इसके बावजूद चूक कहां पर हुई है? जी दीपिका, गल करी क्योंकि लगातार सरकार के ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ अधिकारियों वालों भी इस गल नूं लैके अणगहली वरती जा रही है। जी दीपिका। ठीक है दया, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। सरकार की तरफ से दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है हम आपको दिखा रहे थे। दावे, तमाम दावे खोखले नजर आ रहे। पहले किसान बारदाना के लिए परेशान थे, फिर लिफ्टिंग नहीं हो रही थी, और अब ये प्रकृति की कुदरत की मार किसान झेल रहे हैं। अब बात करते हैं पटियाला की, जहां पर अनाज मंडी में गेहूं खरीद और खुले में पड़ी फसल को खराब मौसम से बचाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। पटियाला अनाज मंडी से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। ਬਹੁਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਕੱਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੰਕਲ ਫਸਲ? ਫਸਲ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਲੈ ਆਏ? ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਗਾ 200 ਕੁਇੰਟਲ। ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ इंतजाम सही नहीं, मतलब कितने ना कितने इंतजाम मंडी के विच फसल लेके आए हैं, फसल चुकी जा रही है। कितने कितने जो किसान है ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਫਸਲ?
ਆਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਆਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵੂਰ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਲੌਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣਾ? ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ हुई है तो संभाल हुई है कि गीली हुई है फसल? ना संभाल गीली नहीं हुई फसल तो ठीक है इंतजाम। तो किते ना किते लेबर के वालों भी किया जा रहा है कि इंतजाम बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो तस्वीर पटियाला के सरहंद रोड अनाज मंडी के जोड़े इंतजाम है, लोग कणक लेके किसान अपनी पहुँच रहे थे मंडियों के फसल की जी खरीद है, बारदाना है वो शुरू हो चुका है। प्रशासन के वालों इंतजामों की जी गल की गई है वो इतने तस्वीर देखने को मिले, लेकिन बारिश के नाल जे असीं गल करिए तस्वीर दिखाइए तो बारिश के पानी के नाल किते ना किते फसल इत्थे दिखाई दे रही है मंडी के इत्थे अज तक कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन अज जो किसान पहुँच रहे हैं उन्हों का कहना है कि अज बारदाना भी है, इंतजाम भी है, लेकिन जो मंडियों की गल करिए तस्वीर तो देखने को मिल रही है जो बोरियां पई हैं किसी ना किसी मीह कमी के नाल जी गिलियां हुई हैं तो साफ तौर पर जो निशान है वो दिखाई देते हैं कि बारिश के नाल ये गिलियां तो चुके पाई है फिसलन में गई। कितने ना कितने साफ तौर पर जी तस्वीर है पटियाला के सरहंद रोड अनाज मंडी से देखने को मिल रही है। किसानों के वालों कहा जा रहा है कि इंतजाम इत्थे ठीक ने, लेकिन छोटी मंडियों के विच इंतजाम सही नहीं है, जिदे चलते हुए किसानों के वालों धरने भी लाए जा रहे हैं। पटियाला का कैमरामैन कमलजीत के नाल अविनाश कंबोज। उधर अमृतसर अनाज मंडी में भी किसान परेशान है। किसानों ने कहा कि कई दिनों से उनकी फसल की खरीदारी नहीं हो रही है, वो धक्के खाने को मजबूर है। अमृतसर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। इस वेले असी अमृतसर की भगतांवाला मंडी के खड़े हाँ, जिथे कि तुसीं देख सकते हो कि इत्थे कणक के अंबार लगे हुए हैं ते जिहड़े कणक नूं साफ सुथरा करके बोरियां दे विच भरिया जा रहा है। ते असी इत्थे तुहानूं दिखाना चाहांगे कि 10 तरीक तो जिहड़ी पंजाब सरकार वालों जिहड़ी कणक की खरीद शुरू की गई सी ते अपने कणक नूं लैके किसान जिहड़े ने वो मंडियां दे विच आए ने ते असी किसानां नाल गलबात करांगे कि इन्हां नूं की मुश्किलां आ रहीआं मंडी दे विच ते इन्हां दे इत्थे कणक पहुँचण तक इन्हां नूं किन्नी क मुश्किल का सामना करना पिया ते जिहड़ा मंडी दे विच इत्थे आके इन्हां नूं किस तरह के प्रबंध लगे ने। हाँ जी सर, की नाम है जी अपना? गुरप्रताप सिंह जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे तुसीं मंडी कित्थों आए जे ते कणक लैके आए जे ते की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਅੱਜ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਏ ਢੇਰੀਆਂ, ਕੋ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਵੇਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਰਦਾਨਾ। 493 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਬੰਡਲ, ਇਹ 100 ਤੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਡਲ ਵਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮੰਜਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੰਗੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਗਲੋਂ ਬਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, 4 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਘਰ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਫੇਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕੁਛ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਫੇਰ 2 ਟਰਾਲੇ, 1 ਟਰਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਲੜਨਾ ਵਾ। ਸਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਕੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਾਂ 2 ਟਰਾਲੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਲੱਤਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ 40% ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ 40% ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ 20% ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਦਾਣੇ ਢੱਕਣਗੇ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭਣਗੇ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਅੰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। कैमरामैन मुकेश मेहरा के नाल गुरिंदर सिंह, इंडियन न्यूज़ पंजाब, अमृतसर। उधर फिरोजपुर की अनाज मंडी में भी किसानों की नाराजगी जाहिर की गई है। किसानों का कहना है कि उन्हें अनाज मंडी में ना तो बारदाना मिल रहा है और ना ही खराब मौसम में फसल को बचाने का कोई इंतजाम है। फिरोजपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1-2 ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆੜਤੀਏ ਜੋ ਆਪਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆੜਤੀਏ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਪੈਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਪੈਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਢੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ।
मौसम खराब है और किसान जो है पूरे सीजन लगाकर फसल को तैयार करते हैं और एक झटके में मौसम खराब होता है और बारिश भीग जाती है। किसान परेशान है। प्रदेश के तमाम मंडियों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किसान इतने बेबस है कि ना उन्हें बारदाना मिल रहा है, ना यहाँ पे कोई पानी की पीने की व्यवस्था है। किसान इतने परेशान है कि वो थक हार कर खुद फसल भी खुले आसमान के नीचे और खुद भी इसी तरीके से उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजपुरा की क्या हालात है आप देखिए। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 3-3 ਦਿਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ 4-4 ਦਿਨ ਦੇ। ਆੜਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਢੇਰੀ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ 4-4 ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ, ਪਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਖੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਸਾਡੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਦਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੱਦਲ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਲਈ ਤਰਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਤਰਾਉਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਏ ਟਰਾਲੀ। ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਰੀਏ ਮਾਲ, ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਾਜ। अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद और बारदाना की कमी को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत भी हो रही है। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने दावा किया है कि अनाज मंडियों में खरीद के बेहतर इंतजाम है और किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, जबकि विपक्ष की ओर से अनाज मंडियों में किसी भी तरह के इंतजाम नहीं होने की बात कही जा रही है। प्रोक्योरमेंट हमारी बड़ी आगे से स्मूथ होती जा रही है। इनिशियली थोड़ा शुरुआती दौर में मुश्किलें थीं, कुछ बारदाना इशू था, कुछ हमारे पेमेंट के इश्यूज थे, पर हमारे ऑफिशियल्स बहुत तेज़ी के साथ इन मुश्किलों को ख़त्म करते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में ये प्रोक्योरमेंट और स्मूथ तरीके से चलेगी। 54 लाख मीट्रिक टन के करीब फसल हमारी मंडियों में आई हैं
और उसमें 50 लाख मीट्रिक टन सारी स्टेट एजेंसियां उसको प्रोक्योर कर चुकी हैं। उसकी लिफ्टिंग का भी आगे से तेज़ी लाई जा रही है। 20 लाख मीट्रिक टन के करीब उसमें लिफ्टिंग कर चुके हैं हम, और आने वाले दिनों में इसको भी बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक बारदाने का इशू है, पूरे अरेंजमेंट किए हुए हैं और हमने वंस यूज बारदाने की परमिशन आड़तियों को भी दे दी है, ताकि अगर कहीं बारदाना नहीं होता तो वो मार्केट से परचेज़ करके उसको यूज़ कर सकें। उनकी पेमेंट उनको बाकायदा तौर पे इमीडिएटली दी जाएगी। ऐसे ही हमारी पेमेंट के इशू पे, क्योंकि नया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड के ऊपर, उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इनिशियली उसमें भी जो मुश्किलें थी आड़तियों को, उनके अकाउंटेंट्स को जो समझाना था, हमारे ट्रेनर्स ने जाके समझाया है। अब हमारी पेमेंट भी काफ़ी स्मूथ तरीके से होनी शुरू हो गई है। कल तक 1141 करोड़ के करीब हमने कर दी थी, आज 1500 करोड़ के करीब और पेमेंट हम रिलीज़ कर देंगे और 1-2 दिन में पेमेंट हम बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। ऐसा प्रोक्योरमेंट अभी चल रहा है। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਥਣੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਊਗਾ, ਆਥਣੇ ਆਊਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਚੱਲਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਚੱਲਣ, ਕੇਬਲ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। उधर शिरोमणि अकाली दल के विधायक पवन कुमार टिन्नू ने पंजाब सरकार पर अनाज मंडियों में फसल खरीद के पूरे इंतजाम नहीं होने के आरोप लगाए हैं। टिन्नू ने कहा कि अगर बुधवार तक अनाज मंडियों में पूरे इंतजाम नहीं हुए तो बृहस्पतिवार को वो बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। पंजाब सरकार दे माड़े प्रबंधां दे विरुद्ध इत्थे डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर दे दफ्तर दे मोहरे अज आड़तीआ साहिबान ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਦਮਪੁਰ, ਭੋਗਪੁਰ, ਢਡੌਰ, ਬਹੁਦੀਨਪੁਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 12 ਦਿਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਮੈਂਟ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ DFC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਮੰਜਾ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮੰਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ